students. Today we are going to see about the elements in our body. Yesterday we see about symbol of element. Okay, what are the rules to how to write the element name? I mean, which is nothing but symbol of element. How to write the symbol of element? Okay, there is a rule. Okay, there is a two rule. First one is first letter of the element must be in capital letter, and second letter must be a small letter. Okay, and second thing is, and third thing is, the symbol of element must be in one letter or two letters. Okay, it does not exist the two letter. Okay, it must be in one letter or two letter. Okay, the symbol of element must be written in first letter must be a capital letter, and following the letter must be written as small letter. And then if you giving name to the element means it must be one letter or it may be two letter. Okay, 3 and 4 letters we should not give. Okay, now see activity 1. Okay, everyone finish your activities. So now I am saying the symbol. You have to check whether you are writing correct or not. Okay, first gold. See the page number 33. Yesterday I give the activity. No. Okay, activity 1. You have to write the symbol for the element. Okay, now I am writing the symbol. You check whether you are writing correct or not. If you are writing mistakenly means you just correct it. Okay, first letter. See the first element. First element is a gold. Okay, symbol of gold is AU. Okay, wow. First letter must be written in capital letter and following letter must be in small. Okay, this is a rule. Silver. What is the symbol of silver? Silver is AG. Copper, CU. First letter capital and second letter is be in small letter. Iron, Fe. Fifth one, nitrogen, N. Sixth one, oxygen. Seventh one, aluminium. Eighth, calcium. 9, phosphorus. 10, magnesium. 11th, potassium. 12, sodium. Okay, this is a symbol for the given element. Okay, if you write means if you any mistakenly write it means you just erase it and write the correct symbol. Okay, now we move to the next topic, elements in human body. Okay, elements are naturally present in earth crust. Okay, but in our body also some of the element is present. Okay, now we are going to see what are the element present in our body. Nearly 99% of the mass of our human body consists of just 6 chemical elements. In our body we have 6 chemical elements. What are they? Are oxygen. We are breathing oxygen. And we are given out carbon, hydrogen, nitrogen, calcium and phosphorus. These are the 6 major elements present in our body. Another 5 elements made up most of the least percentage. Now potassium, phosphorus, sodium, calcium, magnesium. These elements are present in our body in very least amount. Okay, so our body also consists of some element. Okay, what are they? Oxygen, carbon, nitrogen, hydrogen, calcium and phosphorus. Okay, these are the elements which is also present in our body. And then potassium, sulfur, sodium, chloride and magnesium. These also present in our body, but these are the very least amount present in our body. And then see elements in hair. Okay, hair is a mixture of gases. Okay, in our atmosphere there are lot of gases are present. Okay, so hair is a that mixture of that all the
gases. The molecules of two different elements, nitrogen and oxygen, made up of about 99% of air. Okay, in our atmosphere, oxygen and nitrogen, 99% of atmospheric air consists of oxygen and nitrogen. Okay, the rest include small amount of remaining 1%. What we have, argon, carbon dioxide and other gases such as helium, neon and methane are present in trace amounted. Oxygen is a life-giving element in the air. Okay, remaining 1%, what we have, argon, carbon dioxide and neon, helium, methane. These gases are also present in the atmosphere, but the percentage is very small amount. Okay, when comparing to nitrogen and oxygen, these gases are present in very small amount. Okay, now element topic is over. Okay, the pure substance is divided into two types. We already see the classification. Okay, first element is first we see the elements and the compounds. In last class we see about the matter. Okay, matter is broadly classified into pure, substance and mixtures. Okay, this pure substance is further classified into what? Elements and compounds. This element is further divided into three types. What are the three types? Metal, non-metal and metalloids. Okay, last class we discussed about what is metal, what is non-metal, what is metalloids. Okay, now we finish this metal topic. Okay, now we are going to see about what is compound. Okay, what is compound? Take page number 'Take now we see the compounds. Okay, next topic, compound. A compound is a pure substance that is formed when the atom of two or more elements combine chemically in definite proportion. Okay, what is a compound means? Compound means mixture of combining of two or more elements. Okay. Okay, when two or more elements combine, we get compound. But what is here? Here we have one condition. Okay, one important condition, that is in fixed proportion, means we have to mix two different elements in fixed proportion. That means here we see water. Water is made up of hydrogen and oxygen. Okay, here we have two oxygen and hydrogen. Okay, we have 8. This is a fixed ratio for forming a water. Okay, if you want to make a water, means you have to take 8 part of oxygen and 1 part of hydrogen. Okay, this is a fixed ratio for forming a water. Okay, water form பண்றதுக்கு oxygen 8 part வேணும், நமக்கு hydrogen வந்து 1 part வேணும். ஓகேங்களா, அப்பதான் நம்ம வந்து ஒரு புதிய we can form a new compound. Okay, இப்போ காம்பவுண்டும் மிக்சருக்கும் என்ன ஒரு difference அப்படி பாத்தீங்கன்னா, mixture is also a combining of two or more elements. Okay, here compound is also combining of two or more elements, but compound is in fixed proportion. Okay,
லைக் தட் ஓகேவா. ஆனா மிக்சருக்கு வந்து இந்த மாதிரி இவ்வளவு ரேஷியோல தான் நீங்க வந்து ரெண்டு எலிமெண்ட்டை மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷன் இருக்காது ஓகேவா. பட் காம்பவுண்ட்ல என்ன இருக்கு பார்த்தா இந்த கண்டிஷன் அதாவது ப்ரொபோசிஷன் ஐ மீன் எவ்வளவு ப்ரொபோசிஷன்ல எந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டை வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு என்ன இருக்கு இங்க ஒரு ரேஷியோ வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க ஓகேவா. பட் மிக்சர்ல வந்து அப்படி இல்ல. யூ கேன் மிக்ஸ் எனி டூ டிஃபரண்ட் எலிமெண்ட் உங்களுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ நீங்க என்ன பண்ணலாம் அவ்வளவு மிக்ஸ் பண்ணி நீங்க ஒரு புதிய எலிமெண்ட் வந்து கொண்டு வந்துடலாம். பட் ஹியர் காம்பவுண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ஃபிக்ஸ்டு ரேஷியோ வச்சிருப்பாங்க ஓகேவா. இவ்வளவுதான் இந்த ரேஷியோல ஃபிக்ஸ் பண்ணாதான் இந்த எலிமெண்ட் கிடைக்கும் ஓகேவா. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இல்ல 7:1 போட்டீங்கன்னா you can't get the water ஓகேவா. வாட்டர் வந்து நமக்கு என்ன ஆகாது கிடைக்காது ஓகேவா. இப்போ 8 part of oxygen இருக்கணும் 1 part of hydrogen இருந்தா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் வாட்டர்ன்ற ஒரு புதிய ஒரு நியூ காம்பவுண்ட் என்ன பண்ண முடியும் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா. compounds exhibit the property that entirely differ from the property of their concerned elements okay. இங்க பாருங்க hydrogen வந்து hydrogen is one other different element ஓகேவா. இது ஒரு different gas. oxygen is also one different gas ஓகேவா. இந்த ரெண்டு கேஸுமே நாம என்ன பண்றோம் கம்பைன் பண்றோமா ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் ரேஷியோல என்ன பண்றோம் கம்பைன் பண்ணா we can get the water ஓகேவா. இங்க பாருங்க இது ஒரு டிஃபரண்ட் கேஸ் இது ஒரு டிஃபரண்ட் கேஸ் ஓகேவா. இந்த ரெண்டு டிஃபரண்ட் கேஸ் நாம என்ன பண்றோம் கம்பைன் பண்றோம் ஓகேவா. கம்பைன் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஒரு லிக்விட் கிடைக்குது ஓகேவா. ரெண்டு கேஸ் நம்ம என்ன பண்றோம் மிக்ஸ் பண்றோம் மிக்ஸ் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஒரு லிக்விட் வந்து கிடைக்குது ஓகேவா. அப்போ இந்த இதோட ப்ராப்பர்ட்டியும் இங்க வரல. ஆக்சிஜன் இது ஒரு கேஸ் பட் ஆனா நமக்கு என்ன கிடைச்சது கடைசில இது ஒரு கேஸ் பா. ஹைட்ரஜன் வந்து ஒரு கேஸ் ஆக்சிஜனும் ஒரு கேஸ் ஓகேவா. இது ரெண்டையும் ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் ப்ரொபோர்ஷனல் நம்ம என்ன பண்றோம் மிக்ஸ் பண்றோம். மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஒரு லிக்விட் கிடைக்குதா. இங்க பாருங்க இது ஒரு கேஸ் ஓகேவா. சோ இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வேற ஒரு டிஃபரண்ட் எலிமெண்ட் கிடைக்குதா. சோ இதோட ப்ராப்பர்ட்டியும் இங்க இல்ல ஓகேவா. இதோட ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இங்க வராது இதோட ப்ராப்பர்ட்டியும் வராது. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம புதுசா ஃபார்ம் ஆகுற ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டியும் இங்க வராது இந்த ப்ராப்பர்ட்டியும் வராது. இதுக்கான தனி டிஃபரண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் ஓகேவா. புரியுதுங்களா. இதோட ப்ராப்பர்ட்டி ஐ மீன் ஹைட்ரஜன் வந்து ஒரு கேஸ் ஆக்சிஜனும் ஒரு கேஸா ஓகேவா. இது நம்ம ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் ப்ரொபோர்ஷன்ல என்ன பண்றோம் மிக்ஸ் பண்றோமா. மிக்ஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து ஒரு லிக்விட் கிடைக்குதா. வாட்டர் வந்து லிக்விட் தானே ஓகேவா. ரெண்டு கேஸ் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணா நமக்கு ஒரு கேஸ் தானே கிடைக்கணும் பட் we get liquid கிடைக்குதா. சோ இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஹைட்ரஜனுக்கு ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும் ஆக்சிஜனுக்கு ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா. ஆனா இப்படி ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் ரேஷியோல மிக்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு புது காம்பவுண்ட் வந்து இந்த ரெண்டுத்துக்கான ப்ராப்பர்ட்டி இல்லாம இதுக்கு தனியா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் ஓகேவா. For example, the atom of a element hydrogen and oxygen combine chemically in a fixed ratio to form a compound water. However, water does not have the same property of hydrogen and oxygen. நீங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா வாட்டருக்கு இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இது ரெண்டுத்துக்குமே கேஸ் ஸ்டேட்ல இருக்கும்போது அது இருக்காது ஓகேவா. However, water does not have the same properties of hydrogen and oxygen. இப்போ இங்க ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குமா இதுக்கு ஒரு கேஸ் ஹைட்ரஜன் கேஸ்க்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குமா ஆக்சிஜன் கேஸ்க்கு தனி ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குமா. இத நம்ம ஃபிக்ஸ்ட் ரேஷியோல கம்பைன் பண்ணிட்டு பின்னாடி இந்த லிக்விட்க்கு வந்து இது ரெண்டுதோட ப்ராப்பர்ட்டி இருக்காது. இதோட ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி இருக்கும் டிஃபரண்டா இருக்கும் அப்படினு சொல்றாங்க ஓகேவா. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க கீழ. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க ஓகேவா. அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள் முடிச்சனா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் at room temperature water exists in a liquid while oxygen and hydrogen exist as gas ஓகேவா. நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சர் அப்படினா என்னன்னா நார்மல் இப்போ இந்த ரூம்ல இருக்கலாம் இந்த ரூம்ல இருக்கிற டெம்பரேச்சர் தான் ரூம் டெம்பரேச்சர் ஓகேங்களா. இப்போ இந்த நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சர்ல நம்ம தண்ணி எப்படி இருக்கும் சில்லுன்னு தான் இருக்கும் ஓகேங்களா. ஆனா ஜில்லுன்னு தான் இருக்கும். while hydrogen and oxygen exist in gas ஆனா அதே ரூம் டெம்பரேச்சர்ல இந்த ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் தனித்தனியா இருந்தா எந்த ஸ்டேட்ல இருக்கும் it is in gaseous state okay. also oxygen support fire whereas water is used for fire extinguisher. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் வந்து எதுக்காக யூஸ் ஆகும்னா
இப்போ வந்து நெருப்பு எரியணும்னா அதுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா, புரியுதுங்களா? நம்ம அடுப்பு பற்ற வைக்கிறோமா, அடுப்பு பற்ற வைக்கிறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா காத்து வந்து ஆக்சிஜன் கேஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது பர்ன் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகேவா, அதே வாட்டர் நம்ம என்ன எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்? அந்த தீய அணைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோமா? இப்போ இங்கன்னா ஃபயர் வந்து இங்கேயோ ஃபயர் வந்து இதாயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம எதுக்கு ஃபோன் பண்றோம்? ஃபயர் இன்ஜின் ஃபோன் பண்ணி என்ன பண்றாங்க? இப்போ வந்து ஃபயர் எங்கேயோ வந்து ஆஃபீஸ்ல எங்கேயோ வந்து ஃபயர் வந்து பத்திக்கிச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபயர் இதுக்கு ஃபயர் ஆஃபீஸ் வந்து ஃபோன் பண்ணாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க? தண்ணி அடிச்சு அந்த ஃபயர் என்ன பண்ணுவாங்க? அணைப்பாங்களா? ஆனா இங்க பாருங்க, ஆக்சிஜன் வந்து அந்த என்னது ஃபயர் வந்து நல்லா பர்ன் ஆகிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. ஓகேவா, ஆனா இங்க பாருங்க, ஒரு அதே வாட்டர் வந்து நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்? அந்த தீய அணைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்றோம். ஓகேவா, ஆனா இப்ப புரியுதா? இப்ப இங்க இருக்கிற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வேற, ஃபிக்ஸ்டு ப்ரொபோர்ஷன்ல மிக்ஸ் ஆன பின்னாடி இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி வேற. ஓகேவா, கேஸா இருக்கும்போது அது வந்து பர்னிங் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகேவா, ஆனா லிக்விடா மாறிடுச்சுன்னா அது வந்து அந்த அந்த ஃபயரை வந்து என்ன பண்ணும்? அணைக்கிறதுக்காக யூஸ் ஆகும். ஓகேவா, அப்ப இப்ப புரியுதா? ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தனித்தனியா இருக்கும்போது அதோட ப்ராப்பர்ட்டி வேறையா இருக்கும். கம்பைன் ரெண்டுமே கம்பைன் ஆயிட்டு பின்னாடி அதோட ப்ராப்பர்ட்டி டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். சிமிலர்லி காமன் சால்ட். ஓகேவா, நம்ம வீட்ல டெய்லி குக்கிங் உப்பு சால்ட் யூஸ் பண்றோமா? that salt is sodium chloride. sodium chloride NaCl. ஓகேவா, இதான் வந்து நம்ம டெய்லியும் நம்மளுடைய சால்ட்ல இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ். ஓகேவா, சோடியம் அண்ட் குளோரைட் ரெண்டுமே கம்பைன் ஆகி தான் நமக்கு என்ன கிடைக்குது? சால்ட் கிடைக்குது. Similarly, common salt, sodium chloride, is a compound made up of element sodium and chloride. It is used for our food, whereas sodium and chloride are poisonous. Both are unsafe for consumption. Okay, இங்க பாருங்க, sodium chloride தான் நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்? It is nothing but common salt. நம்ம வீட்ல salt யூஸ் பண்றோமா? salt கெமிக்கல் நேம் தான் sodium chloride. ஓகேவா, Na plus Cl we get NaC. ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ணனா நமக்கு வந்து சால்ட் கிடைக்கும். ஓகேவா, இதுவே இது தனியா இருக்கு, சோடியம் தனியா இருக்கு, கால்சியம் தனியா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா இங்க பாருங்க, இங்க சோடியம் கொடுத்திருக்காங்களா? இது வந்து சோடியம். ஓகே, இது வந்து குளோரைட். ஓகேவா, குளோரைட் இஸ் a yellowish green poisonous gas at room temperature. இந்த குளோரைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன கலர்ல இருக்குன்னா yellowish greenல இருக்கும். இது நம்ம தனியா எடுத்துட்டோம்னா இது வந்து நமக்கு என்ன எதுவா இருக்குமா? பாய்சன். இட் இஸ் விஷத்தன்மை உடையதா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி சோடியம் பாருங்க, sodium is highly reactive solid at room temperature. It burns vigorously when is contact with water. ஓகேவா, இப்போ சோடியத்தோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பாருங்க. சோடியம் வந்து என்ன பண்ணும்? highly reactive solid at room temperature. ஓகேவா, ஒரு எலிமெண்ட் ஏதாச்சும் ஒரு பக்கத்துல ஒரு எலிமெண்ட் நீங்க சோடியம் கிட்ட எடுத்து வச்சீங்கன்னா அது என்ன பண்ணும்? சீக்கிரமா ஒரு எலிமெண்ட் கூட கம்பைன் ஆகும். அதே மாதிரி என்ன பண்ணும்? வாட்டரை நீங்க வந்து அது வந்து வாட்டர் டச் பண்ணாவே என்ன ஆகும்? அப்படியே ரொம்ப பயங்கரமா எரிய ஆரம்பிக்கும், பர்ன் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஆனா when combine, அதாவது சோடியமும் குளோரைடும் கம்பைன் ஆனா நமக்கு என்ன கிடைக்குது? இங்க பாருங்க, சோடியம் குளோரைட் கிடைக்குது. ஓகேவா, இது ஒரு பாய்சன், இது ஒரு பாய்சன். ஓகேவா, தனித்தனியா இருக்கும்போது என்னது? ஒரு பாய்சன் சப்ஸ்டன்ஸா இருக்கு. பட் அது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணும்போது நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்? குக்கிங் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்றோம். ஓகேவா, அதே மாதிரி பாருங்க, நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, சாக். நம்ம ஸ்கூல்ல சாக் யூஸ் பண்றோமா? that chalk is made up of calcium, carbon and oxygen. ஓகேவா, இந்த 3 எலிமெண்ட்ஸும் கம்பைன் ஆயிதான் நமக்கு என்ன கிடைக்குது? சாக் கிடைக்குது. அதே மாதிரி சுகர், நம்ம சுகர் கன்சியூம் பண்றோமா டெய்லி? that also made up of carbon, hydrogen and oxygen. ஓகேவா, கார்பன், ஹைட்ரஜன் and oxygen. ஓகேவா, இந்த 3 டிஃபரண்ட் எலிமெண்ட்டும் கம்பைன் ஆயிதான் நமக்கு என்ன கிடைக்குது? சுகர் கிடைக்குது. அதே மாதிரி தான் சாக் வந்து கால்சியம், கார்பன் அண்ட் ஆக்சிஜன் இந்த 3 எலிமெண்ட்ஸ் கம்பைன் ஆகி நம்மளுக்கு சாக்ன்ற ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து கிடைக்குது. ஓகேவா, இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா
ஃபிக்ஸ்டு ப்ரொபோசிஷன்ல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா இப்போ நான் ஒரு டிஃபரன்ஷியேட் சொன்னா காம்பவுண்டுக்கும் மிக்சர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஃபிக்ஸ்டு ப்ரொபோசிஷன் வச்சிருக்க மாட்டாங்க ஓகேவா நம்ம எவ்வளவு ரேஷியோல வேணா ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் when coming to the compound it is very important to consider the fixed proposition ஓகேவா fixed proposition இருந்தா அது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் காம்பவுண்ட் கிடைக்கும் ஓகேவா இல்ல நீங்க fixed propositionல இல்ல அப்படினா we get mixture ஓகேவா இதுதான் ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் எதுக்கு மிக்சருக்கும் காம்பவுண்டுக்கும் next see the properties of compound a compound is formed only when the constant element combine in fixed proposition உங்களுக்கு எப்போ ஒரு காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படி பாத்தீங்கன்னா நீங்க எப்ப ரெண்டு எலிமெண்டா ஃபிக்ஸ்ட் ப்ரொபோசிஷன்ல வந்து என்ன பண்ணுவோம் மிக்ஸ் பண்றீங்களோ then only we get the compound the property of the compound are different from those of its constant element ஓகேவா இப்போ இது ஒரு டிஃபரண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் இதுக்கு ஒரு டிஃபரண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கா பட் இது ரெண்டுமே நம்ம ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் ப்ரொபோஷன்ல மிக்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு நியூ காம்பவுண்ட் கிடைக்குது பட் இந்த காம்பவுண்டுக்குள்ள ப்ராப்பர்ட்டி வந்து டிஃபர் ஆகுது இதுக்குள்ள ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படி இருக்கு டிஃபரண்டா இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் கால்சியம் பார்த்தோமா சோடியம் கால்சியமும் நம்ம கால்சியம் வந்து ஒரு பாய்சன் ஓகேவா அது வந்து சோடியம் கூட மிக்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது we get காமன் சால்ட் வந்து கிடைக்குது சோ ஒரு பாய்சனான ஒரு லிக்விட வந்து நம்ம சோடியம் கூட கம்பைன் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது சால்ட் வந்து கிடைக்குது சோ அப்ப வந்து ப்ராப்பர்ட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகுதா காம்பவுண்ட்ல ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும்போது எலிமெண்டோட ப்ராப்பர்ட்டி வந்து காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆயிட்டடி ப்ராப்பர்ட்டி என்ன ஆகுது டிஃபர் ஆகுது the compound cannot be broken down by the physical method this is because of compound is made up of different elements that are chemically combined sodium chloride cannot be separated by physical methods such as filtration இங்க பாருங்க once வந்து நீங்க ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து இப்போ வந்து வாட்டர் வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படி பாத்தீங்கன்னா நீங்க இந்த ஹைட்ரஜன் ஆக்சைடு என்ன பண்ண முடியாது பிரிச்சு எடுக்க முடியாது பை physical மெத்தட்னா இப்போ எப்படி நம்ம ஃபில்டரிங் வினோவிங்னா பண்றோம்ல நம்ம அரிசி எல்லாம் இருக்குல்ல நெல் வந்து அடிச்சு காத்துக்கு வந்து இது பண்ணுவாங்கல்ல சோ அந்த மாதிரி பிசிக்கல் மெத்தட் வச்சு என்ன பண்ண முடியாது இத வந்து பிரிக்க முடியாது ஓகேவா the compound can be separated into its constant element by the chemical method ஓகேவா இந்த மாதிரி பிசிக்கல் மெத்தட் வச்சு என்ன பண்ண முடியாது இத செப்பரேட் பண்ணி ஹைட்ரஜன் தனியா ஆக்ஸிஜன் தனியா என்ன பண்ண எடுக்க முடியாது இதுக்கு ஒரு தனி கெமிக்கல் மெத்தட் இருக்கு ஓகேவா இந்த கெமிக்கல் மெத்தட் வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஹைட்ரஜன் தனியா ஆக்ஸிஜன் தனியா இல்ல இப்போ சால்ட் இருக்கு சோடியம் குளோரைடு இருக்கா இப்போ சோடியம் குளோரைடு கம்பைன் ஆகி நமக்கு சால்ட் கிடைச்சிருச்சு ஓகேவா இப்போ இந்த சால்ட்டை சோடியம் தனியா குளோரைடு தனியா பிரிக்கணும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா we use only chemical method we use only chemical method ஓகேவா கெமிக்கல் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இத ஃபர்தரா சோடியம் தனியா குளோரைடு தனியா பிரிக்க முடியும் ஓகேவா இப்போ வந்து இப்போ வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க வாட்டர்ல வந்து கல்லு போட்டு நல்லா கலக்கிடுங்க மண் இருக்கா மண்ணு போட்டு நல்லா கலக்கிட்டு இப்போ தண்ணி தனியா அந்த மண்ணு தனியா ஃபில்டர் பண்ணனும் அப்படினா we can use நார்மலா நம்ம வீட்ல டீ ஃபில்டர் பண்றோமா அத வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த வாட்டரையும் சாண்டையும் என்ன பண்ணலாம் தனியா பிரிச்சு எடுத்துடலாம் ஓகேவா சோ இது வந்து என்னது பிசிக்கல் மெத்தட் இதெல்லாம் வந்து என்னது பிசிக்கல் மெத்தட் அதே மாதிரி இப்போ நெல் எல்லாம் விளையறாங்க பாத்தீங்களா நெல் விளையும் போது அதுல இருக்கிற நிறைய வேஸ்ட் எல்லாம் இருக்குமா அது என்ன பண்ணுவாங்க காத்துல வந்து அழைப்பாங்களா சோ அது என்ன பண்ணும் லைட்டா இருக்கிற பார்ட்டிகிள்ஸ்லாம் அப்படியே காத்துல பறந்து போயிடும் ஹெவியா இருக்கிற அந்த நெல் வந்து என்ன ஆகும் ஒரு பிளேஸ் வந்து விழுமா சோ this is an example for physical method ஓகேவா இதெல்லாம் physical method இந்த மாதிரி மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண முடியாது இந்த காம்பவுண்ட பிரிக்க முடியாதுன்னு சொல்றாங்க ஓகேவா by using only the chemical method யூஸ் பண்ணாத நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இந்த எலிமெண்ட்ட வந்து என்ன பண்ண முடியும் ஸ்பிட் செப்பரேட்டா நம்ம தனித்தனியா எடுக்க முடியும்னு சொல்றாங்க ஓகேவா next we see the chemical formula இங்க பாருங்க elements and compound difference கொடுத்திருக்காங்க an element is a simple substance
A compound is a chemical substance formed by combining of two or more elements. ஓகேவா elements இருக்குது ஒரு normal simple element. ஓகேவா it is not a combining of two or more elements. இப்போ நம்ம டேபிள் பார்த்தோமா periodic tableல அதுக்குனா ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்மே எப்படி இருக்கு simplest formல தான் இருக்கு. But compound is a mixture of two or more elements. Elements combine to form compounds. இது ஒரு எலிமெண்ட் இது ஒரு எலிமெண்ட் ஓகேவா இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டும் கம்பைன் ஆனா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் we get compound வந்து கிடைக்கும் compounds are split into elements ஓகேவா அதுக்கு அப்புறம் நம்ம compound ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் இப்போ இங்க ஒரு compound ஃபார்ம் ஆயிடுச்சா இப்போ நாம இத ஸ்ப்ளிட் பண்ணா using chemical method we can split the compound atoms are the fundamental particle of the element elementக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஹைட்ரஜன் ஒரு எலிமெண்டா இதோட பேசிக் யூனிட் வந்து atom ஓகேவா molecules are the fundamental particle of the compound compoundக்கு fundamental unit என்ன அப்படினு பார்த்தா molecule ஓகேவா elementக்கு fundamental வந்து atom compoundக்கு fundamental unit வந்து molecule next we see the chemical formulae often we write water as H2O water உடைய molecular formula என்னது H2O okay இதுதான் water உடைய chemical formula this is a chemical formula of water molecule this means that each molecule of water has two hydrogen atoms combined with one oxygen atom இங்க ஒரு oxygen atom இருக்கும் இந்த ஒரு oxygen atom கூட ரெண்டு hydrogen atom combine ஆகறதா what we call it is called as water ஓகேவா இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவோம் water அப்படினு சொல்லுவோம் the chemical formula is symbolic representation of one molecule of the element or a compound இந்த chemical formula என்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் water sodium chloride அப்படினு சொல்லி என்ன பண்ண முடியாது பிரீஃபா எழுத முடியாது அப்படிங்கறத என்ன பண்ணிருக்காங்க ஒரு சிம்பாலிக் ரெப்ரசன்டேஷன் வந்து கொடுத்திருக்காங்க அது என்ன அப்படி பாத்தீங்கன்னா what NaCl sodium chloride வாட்டருக்கு H2O ஓகே இந்த மாதிரி நாம என்ன பண்ணலாம் ஒரு எலிமெண்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் சிம்பாலிக்கா ஒரு சிம்பிள் வச்சு ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுக்கலாம் அப்படினு சொல்றாங்க it provides the information about the element present in the molecule and the number of atoms of each element இப்போ இப்படி எழுதுறதுனால நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படினா it provide information about the element present in the molecule இங்க பாருங்க H2O எழுதுறோமா H2O எழுதுறோமா அப்போ 2 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கா இங்க ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட்டம் அப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் வந்து ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட்டம் கூட கம்பைன் ஆகுது அப்படி நம்ம எழுதுறோமா சோ இந்த மாதிரி எவ்வளவு ஆட்டம்ஸ் வந்து கம்பைன் ஆகுது அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷனும் நம்ம இந்த கெமிக்கல் ஃபார்முலால இருந்து தெரிஞ்சிக்கலாம் ஓகேவா next in H2O small number beside the H is a subscript it tells us the number of atoms